آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ میں پشاور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد بحر اللہ جان ہے، اور میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی والے جو روز نیا نیا جھوٹ بولتے ہیں اور نیا نیا ملک پر جو بحران آ رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، تو اس سے کب عوام کی جان چھوٹ جائے گی، اور پاکستان میں سول سپریمیسی کا جو کوشش تحریک جا رہی ہے اس میں کس حد تک کامیابی حاصل ہو سکے گی؟ کمال بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس تواتر کے ساتھ اتنے بحران کبھی میں نے نہیں دیکھے بطور صحافی جتنے اس مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور ایک سے ایک بڑھ کر آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اور اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے، پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ خود ہی بولنے لگ جاتے ہیں اور بول کر بحران جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ایک اسٹیٹ آف پرماننٹ کرائسس جس کو کہتے ہیں، یعنی ہر وقت بحران کی حالت میں، ہر وقت مسئلے کے اندر الجھا ہوا ملک جو ہے پاکستان آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ ملک ایسا نہیں ہونا تھا اگر ہم نے پروسیجرز کو فالو کیا ہوتا، لوگوں کے مینڈیٹ کو ہم نے اہمیت دی ہوتی، اگر ہم نے اپنی جو فنکاری ہے اس کے ذریعے سیاست چلانے کی کوشش نہ کی ہوتی، آئین کو ذرا اہمیت دی ہوتی، تو یہ کام اتنے برے طریقے سے نہ ہو رہے ہوتے، اتنا آپ کو یہ سینس ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہر وقت جو ہے ہم مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ مسائل ہوتے، اس کی تدبیر بھی ساتھ موجود ہوتی، اب تو تدبیر کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی۔ تو بالکل جو سول بالادستی کی تحریک ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں، سول بالادستی کی تحریک صرف موجودہ نظام میں سے عمران خان کو نکالنے کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ ہے اس بارے میں جو کہ وہ کہتے ہیں پرپز پاکستان کو گورن کرنا ہے، تو پاکستان کو گورن کرنے کا بلو پرنٹ کس کے پاس ہے، طریقہ کار کس کے پاس ہے، پلان کس کے پاس ہے، کون اس کے اوپر بات کر رہا ہے، کون سا فورم یہاں پہ موجود ہے، تو اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جی آج ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے، وہ ادھر سے پیسے چرا کے لے گیا، آج میری نوکری کا ایک اور دن گزر گیا، الحمدللہ ہم 4 مہینے رہ گئے ہیں، اس تو بعد 4 مہینے تو بعد پھر 6 مہینے رہ جائیں گے، اسی کیلکولیشن کے اندر لگے ہوئے۔ تو جس ملک کے اندر جو طاقتور لوگ ہیں وہ ڈنگ ٹپانے کے چکروں میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں جی کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے تو دبا کے اس کو استعمال کرو اپنے خاندانوں کے استعمال کے فائدے کے لیے، تو وہاں پہ اس طرح کی پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ تو سول بالادستی تو تب ہوگی جب پلاننگ موجود ہوگی۔ طلعت صاحب، میرا ایک سوال تھا، پتہ نہیں آپ شامل کرتے ہیں کہ نہیں۔ آج کل ہم ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں تو کافی اینکرز وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل امجد تو بہت شریف آدمی تھے اور بڑے اپ رائٹ جنرل تھے، لیکن ان کو فلانے بندے نے آگے بیوقوف بنا دیا، طارق فؤاد نے بنا دیا۔ جنرل خالد تو بہت ہی شریف تھے، بڑے آنےسٹ تھے، لیکن ان کو ایڈوکیٹ آدم نے بیوقوف بنا دیا۔ سر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اتنے شریف لوگ جو تھے یہ ایک کو کر کے آئے تھے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بیچ کے انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ انتقام لینے نکلے تھے۔ تو یہ اتنے ہی سارے معصوم اور بیوقوف تھے جتنا ان کو دکھایا جا رہا ہے؟ پلیز ذرا کمنٹ کیجیے گا۔ بالکل بھی کوئی جنرل امجد جو ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ شرافت کا معیار کیا ہے۔ شرافت کا معیار یہ ہے کہ آپ ایسے معاہدے کریں جس کے اندر ایک وائلڈ گوز چیز، یعنی جو بھوت ہیں ان کے پیچھے آپ نے قومی مسائل لگا دیے کہ بھوت کو پکڑو جا کے، یہ ہوا جو ہے نا اس کو جا کے آپ مرتبان میں بند کر کے لاؤ کسی طریقے سے خاص قسم کی، اور اس کے بعد لوگوں کو نظر بھی آئے کہ جی اس مرتبان کے اندر ہم نے خاص قسم کی ہوا جو ہے بند کی۔ جو بندہ اس قسم کے کام کر رہا ہے وہ ہمیں سے کیا لینا دینا کہ ان کا ماضی کیا ہے، اور کسی پروفیشن کے اندر اگر وہ ٹھیک ہے اور ملک کے خزانے کی اس نے ایسی کی تیسی کر دی ہے، غیر قانونی طور پر وہ آئین کو پامال کر کے طاقت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کی شرافت کو کیا چاٹنا ہے لوگوں نے؟ بالکل نہیں۔ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جو وہاں پر ڈسیزن میکرز تھے اب آپ فاروق ایڈم کے اوپر ڈال رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 2018 اب اس نے جواب دینا ہے قبر میں سے نکل کے، اس نے کیا جواب دینا واپس آ کے کہ میں نے ایسے نہیں کیا تھا اور میں نے ایسے کہا تھا۔ جو ایفیڈیوٹ اس نے بہرحال سبمٹ کیے تھے وہ پھر بھی منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ نواز شریف کی دولت کے بارے میں جو اسپیکولیشن تھی اس نے اسپیکولیشن کیا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ وہ 2015 کے اندر وہ اس نے ایفیڈیوٹ سبمٹ کیا، اور ابھی تک بھی 2021 کے اندر بھی ہم $1 بلین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
दोबारा मुआहदा करने लगे थे। वो तो शुक्र है डॉक्यूमेंट सामने आ गए, वरना यही ब्रॉड शीट होनी थी जिसको इमरान खान साहब ने बिल्कुल आसमान के करीब रखा हुआ था जी कि देखिए ब्रॉड शीट वाले ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप सही कह रहे हैं, जो उस वक्त फैसला करने वाले लोग थे वो फौजी हाई कमांड थी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। चलो सर, मेरा ना सवाल ये है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जो कायद नवाज शरीफ है या ये नून लीग है, ये इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि ये पीडीएम के साथ लग के कमज़ोर हो रहे हैं। हालांकि ज़्यादती तो इनके साथ हुई है, हालांकि जो पीपी है उनको तो सिंध की वजारत मिल गई, बकाया हर हुकूमत को, मसलन इनको पीटीआई को इधर मिल गई, ज़्यादती तो इनकी हुई है। ये अकेले क्यों नहीं मेहनत करते, ये अकेले को क्यों नहीं कोशिश करते कि ताकि ये अकेले, हालांकि ज़्यादा ताकतवर है हमारे हिसाब से, ये इन्होंने इनके साथ रल के अपने आप को क्यों कमज़ोर करें। देखिए जो पीडीएम के बारे में आपने बात की वो आपकी बात ठीक है। ये एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात जो है, क्या वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर से तहरीक चला सकेगी मौसर अंदाज से, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी जमातें भी मौजूद हैं जिनके सिस्टम के अंदर स्टेक है। नवाज शरीफ और JUI इस सिस्टम से निकल कर इस सिस्टम को तब्दील करना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम के अंदर रह के इस सिस्टम को तब्दील करना चाहती है। तो एक बहुत बड़ा फैसला था जो उन्होंने किया। शुरू में मेरे ख्याल में जो बातचीत हुई उसके अंदर बहुत सारे मामला तय कर लेने चाहिए थे। सबको पता था कि सेनेट के इंतखाबात आने हैं, ऐसा तो नहीं था कि पता ना हो कि सेनेट के इंतखाबात आने। जब PDM बनी थी पता था ना, कैलेंडर के ऊपर लगा हुआ था, सबको पता था कि ज़िमनी इंतखाबात आने हैं, पता था। साल साल पहले पता चल जाता है अपने हलकों के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं, 1.5 साल 2-2 साल पहले जो ही सीट खाली होती है, ज़िमनी इंतखाबात का माहौल उस इलाके के अंदर बन जाता। पता था कि इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, पता था कि माजी के अंदर ये इशू आया था कि हमने जो है असम्बली के अंदर रहना है, असम्बली से बाहर जाकर तहरीक करनी है, चलानी है। ये भी पता था कि सड़क को गर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मौसम का भी पता था। जब ये तमाम चीज़ों को पता था तो फिर अपने लिए अहदाफ ये सेट करने की ज़रूरत क्या थी जिसके ऊपर आप दोबारा से उसको रिविज़िट करें। एक दूसरा, अगर आप रिविज़िट कर ही रहे हैं यानी अहदाफ को दोबारा से आप देख रहे हैं तो फिर इसका भी तरीक़ाकार है, इसकी भी एक तहज़ीब है। अगर आपने अपने गोल जो है वो एडजस्ट किए हैं, कैलेंडर को एडजस्ट किया है, तो उसको आप फिर बीच में आपने क्या करना है ये भी एक स्ट्रेटजी बनानी है। घाघ पॉलिटिशियंस है, 50-50 साल से ये लोग जो है सियासत के अंदर है, तो ये तो इनका ओढ़ना बिछोना है, इनको पता होना चाहिए था कि किस तरीके से काम करना है, तो वो नहीं किया। नवाज शरीफ का नुकसान इस लिहाज से नहीं हुआ PDM को ज्वाइन करते हुए कि तमाम के तमाम जो अपोजिशन है वो नवाज शरीफ नुमा बयानिए को अब वो इंडोर्स करती है। नवाज शरीफ के बयानिए को इंडोर्स नहीं करती, लेकिन नवाज शरीफ नुमा बयानिए को इंडोर्स करती है। एक दूसरा ये कि एक बड़ी ताकत बनी है PDM, अगर आप कलेक्टिवली देखें। पहले सिर्फ नून लीग टारगेट होती थी, अब बहुत सारा क्रिटिसिज्म नून लीग पे अभी भी आता है हुकूमत की तरफ से, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाता है। कुछ जो है वो JUI की तरफ चला जाता है, बहुत कम जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाता है, कुछ जो है वो ANP की तरफ चला जाता है। तो डिफ्लेक्शन आपको नज़र आती है उस तनकीद के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर फोकस थी। फिर ये कि PMLN के जो लोग थे जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते थे, उन लोगों के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, आप देखें वो कितनी अजीब व गरीब तस्वीर थी कि जो लोग आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे और उसके लिए बड़ी कैंपेन की और वो अंदर से जाकर मुलाकातें भी करते होते थे, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ असम्बली के अंदर सिर्फ वो ख़ुद मौजूद नहीं है, वहाँ पे उनकी तस्वीरें पड़ी। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो लोग ये कहते थे कि हमने बातचीत करनी चाहिए, अब ख्वाजा साद रफ़ीक बमुश्किल वो बाहर आए हैं, वो भी बातचीत के हामी रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ बातचीत चलानी थी उनको अंदर कर दिया, तो नवाज शरीफ का बयानिया और सर चढ़ के बोलने लग गया PDM के प्लेटफॉर्म से। सो PDM कलेक्टिवली मेरे ख्याल में अच्छी मूव है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो गैर मुअस्सर रहेगी और हर वक्त उसके अंदर आपको इफ्स एंड बट्स नज़र आएंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि बहुत अच्छा था कि आप अकेले ही ये तहरीक चला लेते। लेकिन वो वक्त फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल है कि वो वक्त आ रहा है या नहीं। इस वक्त फ़िलहाल तो आपको एक इंटरम फेज़ नज़र आ रहा है जिसके अंदर PDM अपने अहदाफ को एडजस्ट करती हुई नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में वो सेनेट के इंतखाबात के गिर्द जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो बड़ा मेन इशू उनके सामने आएगा मार्च के अंदर, वो लॉन्ग मार्च का है।